A very good morning to all of you. Myself, Professor Tawal Chandarana, and guys, we are on our last unit of data compression subject is known as a unit number 6, mathematically preliminary for a lossy coding. Guys, on a starting case of a data compression subject, we discussed there are the two broad category which we discuss in this particular subject. In this particular lecture, we discussed that there are the two different category which part of a data compressions. At that time, we know that first is known as a lossy data compressions and second one is lossless data compressions. So in unit number 1 to 5, we discussed lots of numerical, lots of algorithm, lots of image compressions algorithm, and that all those algorithm are part of a first method is known as a lossless data compressions. As a name of this unit number 6, we know that it is the second method or second category of data compression known as a lossy coding. So guys, in this particular unit, we focus on our second broad category of data compression is known as a lossy coding. In this particular unit, we discuss lots of constraint, lots of topics which are belongs to a lossy data compressions. In behalf of that, on screen, whatever the concept we are discussing in this particular unit, I show how the different constraints are available on this particular unit, what are the different topics which we are discuss in these lectures, and what are the different topics which we discuss in this particular unit. So guys, આપણે જ્યારે ડેટા કમ્પ્રેશન સબ્જેક્ટ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો ત્યારે આપણે સૌથી પહેલાં ડિસ્કસ કર્યું હતું કે બે મેથડ્સ છે જેને આપણે ડેટા કમ્પ્રેશન્સમાં ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ. અને એટ ધેટ ટાઈમ આપણે એવું ડિસ્કસ કર્યું હતું કે લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશન્સ જેમાં કોઈ પણ ડેટાનો લોસ થશે એ વેલિડ અલ્ગોરિધમ નહીં હોય અને એ જે પણ અલ્ગોરિધમ પરફોર્મ કરો છો એમાં એક પણ બીટનો ડેટા લોસ ના થવો જોઈએ. સો એ જે અલ્ગોરિધમ આપણે સ્ટડી કર્યા છે એ અલ્ગોરિધમ લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશન્સના હતા. હવે યુનિટ નંબર 6 ની અંદર આપણે જે કાંઈ પણ ટોપિક્સ, જે પણ ન્યુમેરિકલ્સ અથવા તો જે કાંઈ પણ અલ્ગોરિધમ સ્ટડી કરવાના છે એ લોસી ડેટા કમ્પ્રેશનના છે. અને જ્યારે આપણે લોસી ડેટા કમ્પ્રેશન્સ સ્ટડી કરશું એના ઇન્ટ્રોડક્શન્સની અંદર જ આપણે એવી વાત કરી દઈશું કે લોસી ડેટા કમ્પ્રેશન્સના કોઈ પણ અલ્ગોરિધમ્સ, કોઈ પણ મોડલ્સ અથવા તો કોઈ પણ ટેકનિક્સની અંદર ડેટાનો લોસ થશે ઇટ શુડ બી અ વેલિડ, એ એક્સેપ્ટેબલ કન્ડિશન હશે. બટ ડેટાનો કેટલો લોસ થવો જોઈએ, કયો ડેટા લોસ થશે, કયો ડેટા લોસ નહીં થાય, એ બધી જ વસ્તુ આપણે આ પર્ટિક્યુલર યુનિટની અંદર ડિસ્કસ કરશું. અને ગાઈસ, 1 થી 5 યુનિટ જો લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશનના હોય અને લાસ્ટ ઓનલી સિંગલ યુનિટ લોસી ડેટા કમ્પ્રેશનનું હોય તો તમે સમજી શકો છો કે આ યુનિટ બહુ બધા કન્સેપ્ટ, બહુ બધી મિકેનિઝમ આપણે એક જ યુનિટની અંદર કવર કરી લેશું. સો ફોર ધ discussions topic in this particular unit, first we discuss what is a distortions criteria. In this particular distortions criteria, we discuss two different concepts: the human visual system, how the human visual system is work, and the second, auditory perception. It is also belongs to the human auditory perceptions. Then discuss different types of model. On our first unit, we discussed models in behalf of lossless data compressions. In this particular unit, we discuss a model but is work on a lossy data compressions. So there are the three different model: probability, linear system, and a physical model. Then we discuss the important concept about a lossy data compression is a scalar quantizations. In this particular scalar quantization, we discuss a quantization problem. So we know that what are the different constraints which we need to aware about when we discuss about a lossy algorithm. Then discuss a uniform quantizer. In this particular uniform quantizer, we discuss the adaptive quantizations, and part of adaptive quantization we discuss two different method: forward adaptive quantizations and backward adaptive quantizations. Then we discuss a non-uniform quantizations. In this particular non-uniform quantizations method, we focus two algorithm: PDF, probability and density functions optimized quantizations, and compounded quantizations. Then we discuss the entropy coded quantizations. In this particular topic, we discuss an important algorithm is known as a Lloyd Max
quantizer output. Then we focus on vector quantizations. In this particular vector quantization, first we discuss a advantage of vector quantizations compared with the scalar quantizations, and later on we discuss a three different concept. First one we discuss a Linde-Buzot-Gray algorithm. In short, it is nothing but a LBG algorithm. In LBG algorithm, we cover a initializing process of algorithm, the empty cell problem, and the use of LBG algorithm in image compression. Then a second concept about vector quantization is a tree structures vector quantizer. In tree structures vector quantization, we discuss a two different concept, design of TSVQ and prune TSVQ. And the last and the third mechanism about a vector quantization is a structures vector quantizer. In the last sections, we discuss about a structures vector quantizations, the three different mechanism, pyramids vector quantizations, polar and specifically vector quantizations, and the lattice vector quantizer. So guys, it is the long things which we are discussing in this particular unit. As a now you know what are the different topics which we are cover in this particular unit number 6, and I hope you are now clear. This particular unit is take too much time to complete and to solve out lots of lossy compression algorithm. So જેટલા પણ ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરશું એ મેં તમને આઉટલાઇનની અંદર જ ડિસ્કસ કરી લીધા છે. નાવ વન બાય વન આપણે એક એક કન્સેપ્ટ, એક એક ક્વોન્ટાઇઝેશન્સ, એક એક મિકેનિઝમ જોતા જશું અને મેક્સિમમ ટ્રાય કરશું કે આપણે બધા જ ટોપિક્સ કવર કરી શકીએ. So guys, as per the today's lecture, I just cover about the introductions about a lossy coding. In this particular lecture, we discuss only one things, what is a lossy coding and what is the important things which we need to remember when we use a lossy coding. So guys, without wasting time, we directly start an introduction about a lossy coding. Before we discuss a lossless compressions, we present some of the mathematical background necessary for the understanding and appreciating the compression scheme that followed. આ જ વસ્તુ આપણે યુનિટ નંબર 2 ની અંદર જોયું હતું કે કોઈ પણ અલ્ગોરિધમ જે લોસલેસ કમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરવાના છે એની પ્રીમાઇસિસ ચેક કરતા પહેલા, એપ્લાય કરતા પહેલા એની જે પ્રી રિક્વિઝિટ્સ મેથેમેટિકલી પ્રી રિક્વાઇઝિસ હશે એ આપણે જોઈતી યુનિટ નંબર 2 ની અંદર. સો ઇન અ સેમ વે હવે જ્યારે આપણે લોસી અલ્ગોરિધમ એપ્લાય કરશું કોઈ પણ આપણા ડેટા સોર્સ ઉપર, તો એના પહેલા એની જે પ્રી રિક્વિઝિટ્સ છે મેથેમેટિકલી પ્રી રિક્વિઝિટ્સ એ આપણે આ પર્ટિક્યુલર સેક્શનમાં સ્ટડી કરવાના છીએ. We will try to do the same here for the lossy compression scheme. In lossless compression scheme, rate is the general concerns. એ આપણને ખબર છે કે જ્યારે આપણે લોસલેસ કમ્પ્રેશન્સ અલ્ગોરિધમ સ્ટડી કર્યું હતું અથવા તો એના અલ્ગોરિધમ સ્ટડી કર્યા હતા ત્યારે આપણી પાસે એક પેરામીટર્સ હતા કે જે પેરામીટર્સની અંદર આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકતા હતા કે કયો અલ્ગોરિધમ બેસ્ટ અલ્ગોરિધમ છે, અને એમાંથી આપણે એક પેરામીટર અહીંયા મેન્શન્સ કરેલો છે રેટ. રેટ મીન્સ કમ્પ્રેશન રેટ, કે કેટલો ડેટા કમ્પ્રેસ થઈ શકે છે. તો સેમ વે આપણે લોસી કમ્પ્રેશનની અંદર પણ એવો કાંઈ પેરામીટર્સ ડિફાઇન કરવા પડશે. વિથ ધ લોસી કમ્પ્રેશન સ્કીમ, ધ લોસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એસોસિએટેડ વિથ સચ સ્કીમ ઇઝ ઓલ્સો અ કન્સર્ન્સ. ગાઈઝ, લોસલેસનો મિનિંગ જ એ છે કે ડેટા લોસ ના થવો જોઈએ. એટલે આપણે ત્યારે એવું ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ડેટા જો લોસ થશે તો એલ્ગોરિધમનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. એની સાથે સાથે આપણે એક પેરામીટર તરીકે રેટ એટલે કે કમ્પ્રેશન્સ રેટ સ્ટડી કર્યું હતું કે કેટલો ડેટા કમ્પ્રેસ થાય છે. લાઈક આપણી પાસે 1 KB ડેટા છે તો આફ્ટર કમ્પ્રેશન્સ એ કેટલી સાઇઝની અંદર આપણને મળે છે. બટ હવે આપણી પાસે કન્સ્ટ્રેન્ટ અલગ હશે, કેમ કે અહીંયા બધા જ એલ્ગોરિધમમાં થોડો થોડો ડેટા લોસ થશે, કેમ કે નામ જ એ છે લોસી ડેટા કમ્પ્રેશન. તો જ્યારે આપણે લોસી ડેટા કમ્પ્રેશન કોઈ પણ અલ્ગોરિધમ સ્ટડી કરશું ડેટા લોસ થશે, ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ એક્સેપ્ટેબલ થિંગ. બટ કેટલો ડેટા લોસ થવો જોઈએ ઇટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ. વી વિલ લુક એટ ધ ડિફરન્ટ વે ઓફ એક્સેસિંગ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ લોસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન્સ. હમણાં જ મેં તમને કીધું કે ડેટા લોસ થશે, બટ કયો ડેટા અને કેટલો ડેટા લોસ થાય છે એ આપણે હવે મેઝર કરવાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે.
We will look at some of the models used in the development of lossy compression scheme. As a outline discussions, we discussed the 3 different model, and whenever we discuss about those model, at that time we discuss or a particular time આપણે એ વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈ કરશું કે કયો ડેટા લોસ થાય છે, કેટલો ડેટા લોસ થાય છે. એના બેઝ ઉપર આપણે જે 3 મોડલ સ્ટડી કરવાના છે એ જ્યારે આપણે લેક્ચર્સમાં સ્ટડી કરશું ત્યારે હું ઇન ડિટેલ તમને સમજાવીશ, અને એના બેઝિસ ઉપર આપણે નેક્સ્ટ લોસી ડેટા કમ્પ્રેશન્સના અલ્ગોરિધમ સ્ટડી કરશું. બટ ઓન અ ઇન્ટ્રોડક્શન સેક્શન્સ હું તમને ખાલી એટલું જ કહેવા માગું છું કે હવે જે અલ્ગોરિધમ આપણે સ્ટડી કરવાના છે એમાં ડેટાનું ઇમ્પોર્ટન્સ થોડું ઓછું થઈ જશે. હવે પછી જે પણ અલ્ગોરિધમનો આઉટપુટ હશે એમાં નંબર્સ ઓફ કેટલો ડેટા પાસ થાય છે વિથ હેલ્પ ઓફ લોસ ઓફ ડેટા એ ઇમ્પોર્ટન્સ હશે. ઇન અ લોસલેસ કમ્પ્રેશન્સ ધ રિકન્સ્ટ્રક્શન સિગ્નલ ઇઝ આઇડેન્ટિકલી ટુ ધ ઓરિજિનલ સિક્વન્સ. જ્યારે આપણે યુનિટ નંબર 1 સ્ટડી કર્યું ત્યારે એક મોડલ, એક ફિગર ડ્રોઝ કરી હતી ડેટા કમ્પ્રેશન્સ માટે કે x ઇઝ આઇડેન્ટિકલી ટુ y એન્ડ those algorithm is part of lossless data compressions. કે જ્યારે તમે રિકન્સ્ટ્રક્શન્સ કરો છો એટલે કમ્પ્રેસ ડેટાનું ઓરિજિનલ મેસેજમાં કન્વર્ટ કરો છો ત્યારે તમને ઓરિજિનલ મેસેજ એવો જ મળવો જોઈએ જે રિકન્સ્ટ્રક્શન્સ એટલે ડીકમ્પ્રેસ કરીને મળે. સો x ઇઝ ઓલવેઝ બી આઇડેન્ટિકલી ટુ y હોય તો જે અલ્ગોરિધમને આપણે લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશન્સ કહી શકીએ. Only a limited amount of compressions can be obtained with a lossless compressions. આપણે ઘણા બધા અલ્ગોરિધમ સ્ટડી કર્યા, એ બધા જ અલ્ગોરિધમની અંદર આપણને ખબર છે કે આપણો જે ઓરિજિનલ રિકન્સ્ટ્રક્ટેડ મેસેજ છે એ એકચ્યુઅલ આપણો જે ઓરિજિનલ મેસેજ હતો એની સાથે એકચ્યુઅલ એક બીટ મેચ કરતા હતા, એક પણ બીટનો ડેટા લોસ ના થતો. If the resource is limited and we do not require absolute integrity, we can improve the amount of compressions by accepting certain degrees of loss during the compressions. But obviously આપણને એ પણ ખબર છે કે અલ્ગોરિધમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે થોડીક સ્પેસ જોશે, થોડોક ટાઈમ જોશે. એના ડિક્શનરી બેઝ અલ્ગોરિધમ હશે તો ડિક્શનરી સ્ટોર કરવા માટે નંબર્સ ઓફ મેમરીઝ જોશે. તો જો એ બધી લિમિટેશન્સ ન હોત તો આપણે ઘણા બધા અલ્ગોરિધમ્સ છે કે જે પ્રેક્ટિકલી લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકતા હોત. બટ સમહાઉ ઘણા બધા અલ્ગોરિધમ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કરી શકતા ડ્યુ ટુ limitations of memory, limitations of time, limitations of reconstructions and lots of things. In lossless compressions, rate is the only performance measures. આપણને ખબર છે કે there are the 5 different parameters, but the prior parameter is a rate, means numbers of compressions કેટલું થાય છે. So it is the primary requirement of a lossless data compression. In lossy compression, rate by itself it's not enough. હવે જે અલ્ગોરિધમ સ્ટડી કરશું અથવા તો હવે જે ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ લોસી, એમાં ખાલી રેટ એ ઇનફ નથી, કેમ કે બધાની અંદર ડેટા તો લોસ થવાનો જ છે. સો વી નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ અ મેઝર ઓફ ડિફરન્સ બિટવીન ઓરિજિનલ એન્ડ રિકન્સ્ટ્રક્ટેડ ડેટા. તો હવે આપણે શું મેઝર કરવાનું છે કે એ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું કે તમારો ઓરિજિનલ મેસેજ શું હતો અને રિકન્સ્ટ્રક્ટેડ જે મેસેજ છે, કેમ કે ડેટા લોસ થયેલો જ મેસેજ મળશે, તો એ બે વચ્ચે કેટલો ડિફરન્સ છે એ પણ આપણે મેઝર કરવું પડશે. તો પહેલાં આપણે શું મેઝર કરશું? સૌથી પહેલાં કેટલું કમ્પ્રેશન્સ થયું છે એનો રેટ, અને સેકન્ડ થિંગ કે આપણે જ્યારે કમ્પ્રેસ કર્યો એ જે રિકન્સ્ટ્રક્શન મેસેજ છે અને આપણો ઓરિજિનલ જે મેસેજ હતો બિફોર કમ્પ્રેશન્સ, એ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો છે. સો આ બે પેરામીટર્સનું ઇમ્પોર્ટન્સ હાઈ પ્રાયોરિટી ઉપર હશે જ્યારે આપણે લોસી ડેટા કમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરીએ છીએ. મેઇન ગોલ ઇઝ સફર minimum amount of distortions while a compressions to the lowest possible rate. તો એમાં પણ આપણે પ્રાયોરિટી કોને આપવાની છે કે જે અલ્ગોરિધમમાં મિનિમમ અમાઉન્ટ ઓફ ડિસ્ટોર્શન્સ હોય. ડિસ્ટોર્શન્સ ઇઝ નથિંગ બટ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ઓરિજિનલ એન્ડ રિકન્સ્ટ્રક્ટેડ ડેટા. 1 માર્ક્સ ડેફિનેશનની અંદર આ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે છે. એન્ડ જ્યારે કમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરો ત્યારે એનો પોસિબલ રેટ લોએસ્ટ હોવો જોઈએ. So guys, it is the basic things which we need to remember throughout this unit whenever we use a lossy data compressions. First, minimum goal is suffer from the amount of distortions, and whenever the compressions process will be performed, at that time the priority
or the possibility of lowest rate. Now we see the actual figure. There is the trade-off between the minimizing rate and keeping distortion small. તો બટ ઓબ્વિયસલી બધા જ એલ્ગોરિધમની અંદર આપણે આ બધી જ વસ્તુ અથવા તો આ બે પેરામીટર્સને સક્સેસફુલી અચીવ નહીં કરી શકીએ. તો શું કરવાનું છે? તો આ ફિગર્સ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. આ સ્ટ્રક્ચર છે લોસી ડેટા કમ્પ્રેશન્સનું. આવું આપણે લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશન્સ માટે પણ સ્ટડી કર્યું છે. તો જ્યારે કદાચ એવો ક્વેશ્ચન પૂછે, એક્સપ્લેઇન, રાઇટ અ શોર્ટ નોટ અબાઉટ અ લોસી ડેટા કમ્પ્રેશન્સ, તો આ ફિગર, આ મોડલ્સ એક્ઝામ્પલ તરીકે ડ્રો કરવું કમ્પલસરી છે. સો આ તમારો સોર્સ. હવે જ્યારે આપણે લોસી ડેટા કમ્પ્રેશન યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે આપણી પાસે સોર્સમાં કયો ડેટા અવેલેબલ છે? ઇમેજ, મ્યુઝિક, લાઈક ઓડિયો, વિડીયો, એ બધી જ એઝ અ સોર્સ ડેટા તરીકે યુઝ કરશું. એટલે તમારો એક્સ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સોર્સ. સોર્સ એન્કોડર એ સૌથી પહેલાં એન્કોડિંગ પ્રોસેસ પરફોર્મ કરશે. જે કાંઈ પણ આઉટપુટ જનરેટ થાય છે એને કહેશું એક્સસી. એક્સસી એ તમારી ચેનલમાં પાસ આઉટ થશે. ચેનલ મીન્સ ટ્રાન્સમિશન્સ ફ્રોમ સોર્સ ટુ ડેસ્ટિનેશન. ધેન સોર્સ ડીકોડર એટલે શું કરશે કે એ ડીકોડિંગ કરશે. ડીકોડિંગ મીન્સ કમ્પ્રેશન્સનું ડીકમ્પ્રેશન કરશે. અને વાય એ તમે એઝ અ યુઝર્સ ફાઇનલ ડેટાને રીડ કરશો, એક્સેપ્ટ કરશો અથવા તો કમ્પેરિઝન કરશો. સો જ્યારે આપણે લોસી ડેટા કમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરશું ત્યારે આપણી પાસેનો જે સોર્સ મેસેજ છે એક્સ, એ આપણી પાસે જ્યારે રિસીવ થઈને આવશે વાય, ત્યારે હંમેશા એની સાથે સાથે આપણે બે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે: મિનિમાઇઝિંગ રેટ એન્ડ કીપિંગ ડિસ્ટોર્શન સ્મોલ. અને આ મોડલ ઉપર આપણું કમ્પ્લીટ લોસી ડેટા કમ્પ્રેશન્સ વર્ક કરશે. તો સૌથી વધુ ક્વેશ્ચન્સ એ થાય કે સર સોર્સ એન્કોડર શું કામ કરશે? સોર્સ એન્કોડરનું કામ એ જ છે કે તમારા મેસેજને બને એટલો કમ્પ્રેસ કરવાની ટ્રાય કરશે અને ઓછામાં ઓછું ડિસ્ટોર્શન્સ પરફોર્મ થાય એ ટ્રાય કરશે. અને ચેનલનું કામ શું છે? એ એક ઇન્ટરમીડિયેટર કન્સેપ્ટ છે, ઇન્ટરમીડિયેટર સ્ટેપ્સ છે, જે સોર્સ મેસેજને એઝ એ યુઝર્સ પાસે પહોંચાડવાનું કામ કરશે. અને સોર્સ ડીકોડર તો બટ ઓબ્વિયસ આપણે જેમ લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશન્સની અંદર જે પણ પ્રોસેસ કમ્પ્રેશન્સ ટાઈમ કરતા હતા એની રિવર્સ પ્રોસેસ જે રિસીવર એન્ડ ઉપર થવી જોઈએ એ સેમ મિકેનિઝમ અહીંયા પણ થશે. સોર્સ એન્કોડરમાં કમ્પ્રેશન્સ થશે, સોર્સ ડીકોડરમાં uncompressed message થશે. And after uncompress, user can easily read the actual message. So guys, one thing which is not available in lossless data compression is nothing but a channel. Channel છે એ લોસી ડેટા કમ્પ્રેશનની અંદર એક ન્યૂ એન્ટિટીઝ છે જે લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશન્સની અંદર નથી અવેલેબલ. So it is the first lecture about introductions of lossy data compressions. I hope કે આપણે આ યુનિટની અંદર શું સ્ટડી કરવાના છે એ તમે સમજી ગયા છો. સેકન્ડ, આપણે એ પર્ટિક્યુલર અલ્ગોરિધમની અંદર શું સ્ટડી કરશું એ પણ મેં તમને એક્સપ્લેન કરી દીધું છે. એન્ડ ધ થર્ડ થિંગ કે આ પર્ટિક્યુલર મોડલ્સને આપણે કઈ રીતે સ્ટડી કરશું થ્રુ ડિફરન્ટ ટોપિક્સ એ પણ હું તમને વન બાય વન અલ્ગોરિધમની અંદર એક્સપ્લેન કરીશ. બટ ફોર ધ ટુડેઝ લેક્ચર we are discuss about basic introductions about lossy data compressions. I hope you are clear what we discuss in this particular unit and how we can begin with this unit. I hope you are enjoyed. Thank you so much.